Hi, this is Surgu Kodavul in Patronus. Just now I'm gonna save my high-tech roots movie clips collection by Dr. Roy Jones. Movie clips collection. Just now I'm gonna save up myself. Rolls-Royce, the Assassin Creed. Rolls-Royce, the Assassin Creed. This is sold by 13,099 crore plus 400 rupees, then 800 crore plus 20 rupees, plus 719 crores plus 14 rupees, and also sold by 79,000 crore plus 700 rupees. Rolls Royce, the Assassin Creed White Moon Goldway, and 97D6 fantasy effects, fantasyful and colorful heaven decide movie. The White Moon awarded film 79th century movie plus 13th century movie. This story is written by Dr. Roy Jones of himself. This story is created by like to killing the spirit of the technical age Mama India to kill the technical age Mama India full song. This movie is was mainly creating to the reason of to kill the technical age Mama India was killed by this movie. This story is written by Dr. Roy Jones, Assassin Creed. In 2023, in the Israel nation was most famous and making intense to crowded to the reason of the climate paradise making rainy weather, and the Israel nation was totally turned into paradise making tripped with 97D6 fantasy effect vision to the reason of the Israel celebration welcome festival Christmas arrival. So, in this whole Israel nation looks like so colorful and tripped to the castaway precious festivals of Christmas celebrations. In this Israel nation, one ancient fragrance way, 120 to 169 wandered ancient uh, precious city forest village was most famous and the fragrance way breezes to the reason of the Vishnu and inside the vision of this precious. Because in this village only have fantasy and wanted way beautiful precious churches and ancient method colorful 1976 FE ancient way stone way because to the reason of 120 to 169 wonders and the precious breezes of this village. In this village is or was called by tripped visioning of ancient Christmas celebrations. In this ancient precious village with 97D6 fantasy effect vision with colorful churches and precious ancient way rockstone house, the village is called Exaway fragrance vision way to the reason of proud of the climate weathery visioning of this village. In this village is most famous for making powerful shopping sports with ancient look way feelings, and also they make powerful ancient weapons material to the reason of any of the secure purposes of this village with beautiful precious greenery around it. In this village, one young man also happily living in this village to the reason of this 120 to 169 wonder fantasy way visioning of this precious tripped visioning of ancient Christmas celebration village. In this precious young man name is Isar was called by M.A.G. Christ King. In this village, more than இந்த இந்த கிராமப்புறத்திற்குள் ஏறக்குறைய 13,099க்கும் மேலான மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இந்த மிகப்பெரிய இஸ்ரேல் நாட்டிற்குள் இருக்கும் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த தீவிர கூட்டங்களை உடைய மற்றும் சொர்க்க புனித காட்சிகளையும் மற்றும் காலப்பெருமைகளையும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தில் உள்ள இந்த கிராமத்தின் பெயர் ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலப்ரேஷன் என்று இந்த கிராமத்தில் 13,099க்கும் மேலான மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.
ஏனென்றால் இந்த கிராமம் வாழ்வதற்கு மிகவும் பிரம்மாண்ட வண்ணஜாலம் படைத்தும் மற்றும் தங்களது வேலைப்பாடுகளை சுறுசுறுப்பாக செய்யும், அதாவது பிரம்மாண்ட வண்ணங்களையும் அதிசய கூறுகளையும் மற்றும் காலப்பருவ நிலைகளையும் சரியான சூழல்களையும் மற்றும் அளவு கடந்த சொர்க்க தருணங்களாக காணப்பட்டதால் இது இந்த இஸ்ரேல் நாட்டிற்குள்ளே இந்த கிராமம் மிகவும் புகழ் வாய்ந்து காணப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஊரில் உள்ள ஒரு புகழ் வாய்ந்த மிகவும் அழகு படைப்பான அதிசய கூறு முழு புத்தி கூறுடைய ஒரு மிகவும் விலை உயர்ந்த ஒரு இளம் வயது ஒரு மனிதனும் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பெயர் எம்ஏஜி கிரைஸ்கிங் என்று கூறப்படுகின்றது. அவன் தன் வாழ்க்கையில் பெற்ற அளவு கடந்த முக்தி கூறுகளாலும் மற்றும் அளவு கடந்த வாசனை திரவிய செயல்பாடுகளாலும் வெளிப்பாடுகளாலும் மற்றும் அவனது நடத்தைகளாலும் மற்றும் அவனது அளவில்லா அளக்க முடியா முகக்கூறுகளாலும் நகைக்கூறுகளாலும் மற்றும் முழு உடற்கூறுகளாலும் அவன் அந்த கிராமத்தில் 13,099 மக்களுக்கிடையே மிகவும் புகழ் வாய்ந்த வலிமை வாய்ந்த மனிதனாகவும் மற்றும் எண்ணிலடங்கா ஒரு புனித ஒளி மலர்ச்சி வீழ்ச்சிகளில் மற்றும் அளவு கடந்த அதிசயக்கூறு இயற்கை குழந்தை மற்றும் அனைத்து வகையான காலப்பொருளில் அறியக்கூடிய ஒரு புத்திக்குள்ளுடைய மனிதனாகவும் மற்றும் விலைபிடிப்பில்லா ஒரு இளம் வயது மிகவும் அழகு படைப்பான அதிசயக்கூறானாக தெரிந்து வந்தான் இந்த எம்ஏஜி கிரைஸ்கிங் என்னும் மனிதன். இந்த கிராமத்தில் ஒரு எப்பொழுதுமே ஒரு வெள்ளை ஆப்பிள் என்று கூறும் மிகவும் மாயாஜல சக்திகளை கொண்ட மற்றும் அதை உண்டால் ஒரு மனிதன் மிகவும் பறக்கும் சக்திகளையும் மற்றும் அதிவேக அற்புத சக்திகளையும் பெற்று அழிக்கும் சக்திகளையும் மற்றும் பலவிதமான மாயாஜல சக்திகளையும் அதிவேகத்தில் செயல்படும் சக்திகளையும் ஒரு மாயாஜல சக்தியை தரக்கூடிய ஒரு ஒயிட் ஆப்பிள் இந்த ஊரில் இருந்தது. அதனை இந்த மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து கூட்டமைப்பாக சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து அதனை தங்களது பயத்தினால் ஒரு இடத்தில் மறைத்து வைத்திருந்தார்கள். ஏனென்றால் ஒரு நாள் ஒரு மனிதன் அந்த ஊரில் இருந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு மனிதன் அந்த ஒயிட் ஆப்பிளை எடுத்து உண்டு விட்டான். அவன் அந்த ஒயிட் ஆப்பிளை உண்டு விட்டோடனே அவனுக்கு அழிக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளையும் தகர் சக்திகளையும் மற்றும் அளவில்லாத ஒளி வெளிச்சங்களின் சக்திகளையும் மற்றும் மலைகளையும் தாண்டி மற்றும் பல வகையான மலைகளை தாண்டி வானங்களையும் தாண்டி மற்றும் பல வகையான மயச்சலங்கள் இருந்து அழிக்கக்கூடிய படைக்கக்கூடிய சக்திகள் அந்த மனிதருக்கு வந்துவிட்டது. அதனால் அந்த மனிதன் அந்த ஆப்பிளை உண்டுவிட்டு அனைத்து சக்திகளையும் பெற்று புத்தி மாறி அனைத்து மக்களையும் தாக்க ஆரம்பித்து விட்டான். அந்த சக்திகளால் பல மக்கள் இறந்து போயிட்டார்கள், பல மக்கள் பலத்த காயம் அடைந்து விட்டார்கள் அவனின் தாக்குதலால். அந்த ஒயிட் ஆப்பிள் இருந்தவனே அவனால் பறக்கும் சக்திகளையும் மற்றும் மனைகளை தாண்டி வானங்களை தாண்டி அனைத்தையும் தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு ஒளிகளின் சக்தியும் மற்றும் அழிக்கக்கூடிய சக்திகளையும் அவனுக்கு கிடைத்து விட்டது. அதனால் அவன் தனது புத்தி கூறு தவறாக செயல்பட்டு மனிதர்களை தாக்க ஆரம்பித்து விட்டான். அதனால் அவன் கெட்ட எண்ணத்தால் தாக்க ஆரம்பித்தவுடனே பல பேர் காயமடைந்தும் சிலர் மரணம் அடைந்து விட்டார்கள். அதனால் பல மக்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து அந்த ஊரில் உள்ள 10,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து அவனை கயிறுகளாலும் மற்றும் பல வகையான யுக்திகளாலும் கட்டி அவனை ஒரு சிறையில் அடைத்தனர். அதனால் அந்த பயத்தில் தான் சிறிது காலத்தில் அவன் பல வருடங்கள் கழித்து தான் அவன் புத்தி தெளிவானால் அவனை அந்த ஊரை விட்டு விலக்கி அடித்து ஓட விட்டார்கள் அவர்கள். அதனால்தான் இந்த மக்கள் அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்கள் என்றும் பிரம்மாண்ட வண்ண மாயஜலங்கள் சக்திகளையும் மற்றும் மலைகளையும் ஆகாயங்களையும் தாண்டி மற்றும் அனைத்தையும் அழிக்கும் படிக்கும் ஒளிகளே வீசும் அழிக்கும் தகர் சக்திகளை உடைய அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்ஸ் என்று கூறும் அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்களை மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து தங்களை இனிமேல் இதற்கப்புறம் எவனாவது இதை உண்டுவிடப் போகிறான், தம் உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிடும் என்று கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு பள்ளத்தாக்கில் பதுக்கி வைத்து விட்டார்கள். என்றால் தங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. அந்த மனிதன் ஏற்கனவே உண்டுவிட்டு பார்க்கும் சக்திகளை கொண்டு புனித ஒளிகளிலும் மற்றும் பலவிதமான சக்திகளையும் மலைகளையும் தாண்டி வானங்களையும் தாண்டி நம்மளை தாக்கி அழித்து நம்மளையே காயமடைந்து விட்டார் என்ற ஒரு பயத்தினால்
அவர்கள் அதை ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் என்ற பள்ளத்தாக்கில் அழைத்து விட்டார்கள். அதனால் பல வருடங்களாக அந்த மக்கள் அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்ஸை ஒரு பள்ளத்தாக்குக்குள் பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்ததும் அந்த மனிதனின் செயல்பாடை நினைச்சு அந்த ஆப்பிளை சாப்பிட்ட மனிதன் தாக்கி அந்த சம்பவத்தை நினைத்து அவர்கள் பயந்து பயந்து பல வருடங்களாக அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்ஸை ஒரு பள்ளத்தாக்கில் மறைத்து வைத்திருந்தார்கள். அந்த ட்ரிப் டிவிஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்திற்கு தெற்கு புறமாக காட்டிற்குள் உள்ள ஒரு இடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பழங்கால சாத்தான் கருப்பு சாத்தான் கொலைகார கிராமம் வந்தது. சாத்தான் சக்திகளை கருப்பு சக்திகளை கொண்ட அது இருள் சக்திகளை கொண்ட சாத்தான் கிராமம் ஒன்று இருந்தது. அந்த ட்ரிப் டிவிஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்திற்கு நடுவே பல வருடங்களாக இருந்தது. இந்த பழங்கால சாத்தான் கிராமம் பார்ப்பதற்கு மிக கொடூரமாகவும் மற்றும் பாதி இருட்டாகவும் மற்றும் பாதி ஒளிகள் கலந்தும் தெரியும். ஏனென்றால் அங்கே உண்மையான இருள் சக்திகளை கொண்ட மிகக்கூடிய சாத்தான் கொலைகார மிகவும் சாத்தான்கள் வாழ்கின்றார்கள். அதனால்தான் அங்கே பாதி இருள் கொண்ட பாதி வெளிச்சங்கள் மட்டும் வீசும் ஒரு தருணங்களாக அந்த கிராமம் காணப்பட்டது. அந்த இருள் சக்திகளை கொண்ட சாத்தான் கிராமத்தின் பெயர் டெமோனிக் டார்க் அசசின் வில்லேஜ் என்று ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த இஸ்ரேல் நேஷனுக்குள் அந்த மிகவும் அந்த பிளாக் டெமோனிக் சாத்தான் சக்திகளை கொண்ட அந்த சாத்தானிக் வில்லேஜ் பெயர் டெமோனிக் டார்க் அசசின் வில்லேஜ். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இருள் சாத்தான் கொலைகாரர்கள் வில்லேஜ், இருள் சக்திகளை கொண்ட கொலைகாரர்கள் சாத்தான் வில்லேஜ். அதை ஆங்கிலத்தில் டெமோனிக் டாக் அசசின் வில்லேஜ் என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த டெமோனிக் டாக் அசசின் வில்லேஜில் 56 மிக கொடூர சாத்தான் கொலைகாரர்களும் மற்றும் பல வகையான பழங்கால ஹூடி என்று கூறும் ஒரு ஒரு நவீன பழங்கால வரைவில் உடைய முகங்களை முழுவதுமாக கவர்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ். இங்கிலீஷில் in this village more than 56 Satan assassins with different types of ancient woody way face covered dresses and having different types of sword way demonic weapons to the assassin process in the semi-lightning of this dark corroded cruel village. அங்கே 56 மிக கொடூர சாத்தான் கொலைகாரர்களும் ஹூடி அணிந்த ஒரு உடையும் மற்றும் பேண்ட்டுகளையும் அணிந்து மிக கொடூர இருள் மாஜலும் உடைய ஸ்போர்ட்ஸ்களையும் மற்றும் உடனடியாக சாத்தான் சக்தியிலே கொண்ட வாளினையும் தங்கள் அங்கே வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த பாதி இருள் மற்றும் சிறிது ஒளிகள் வீசும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் பழக்கமே கொலை செய்யும் பழக்கம் மட்டும் சாத்தானிக் அசசி என்று கூறுகிறார்கள். பார்ப்பதற்கு மிக கொடூரமாகவும் மற்றும் 56 பேர்கள் இருந்தார்கள். அந்த 56 சாத்தான் கொலைக்காரர்களும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் சாம்பல் மற்றும் சாம்பல் நிறம் கலந்த மற்றும் நீல நிறமும் மற்றும் மாதா நீளம் கலந்த மற்றும் சிறிது இரத்த ஒளிகள் வீசும் மிக கொடூர சாத்தான் முகத்தினையும் மற்றும் ஹூடி அணிந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸையும் மற்றும் கொடூரமான ஸ்போர்ட்ஸ் என்றும் ஒரு இருளின் மகஜல கொண்ட சாத்தானி சக்திகளை கொண்ட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை தாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களின் வேலையே கொலை செய்வதுதான். திடீரென்று ஒரு நாள் என்ன ஆகிவிட்டது என்றால், இந்த ஊரில் வாழும் ட்ரிப் டிவிஷனிங்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்தில் வாழும் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் தனது இளமை வயது மற்றும் அதிசய கூறுக்குள் நுழைந்து தனது இனச்சேர்க்கையில் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டார் அந்த வெளிமதிப்பில்லா எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் என்ற அந்த மனிதர். அதனால் அவருக்கு அந்த இனச்சேர்க்கை தன் இனம்தான் என்று காட்டிய ஒரு கருப்பு பெண் அவருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்ததனால் அவர் ஒரு தன் உயிரின் தற்காப்புக்காக போய் ஒரு UCCW அன்கான்சியஸ் த கப்காஃப்கோ என்று சுய தற்காப்பு வாழ்க்கையை நடத்திய செயல்பட்டதால் அருகில் உள்ள UCCW செய்ததால் இந்த ட்ரிப் டிவிஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்திலும் மற்றும் முழு அண்ட சராசர உலகத்திலும் இரத்த நிலுவாகவும் மற்றும்
வெள்ளை நிலவின் ஒளிகளும் இரத்த நிலவும் வெள்ளை நிலவும் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த கிராமம் முழுதுமாக சூழ்ந்து மற்றும் வெளி உலகங்களும் முழுதுமாக சூழ்ந்தது. இந்த எம்ஏஜே கிறிஸ்டினின் சுய தற்காப்பு முயற்சி தருவதற்காக தன் உண்மையான இனச்சேர்க்கை சிறிது நம்பிக்கை துரோகம் அடைந்தால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று எம்ஏஜே கிறிஸ்டின் என்னும் அவர் இந்த இனக்கொலையை செய்துவிட்டதால் சிறுமியின் கொலையை அன்கான்சியஸ் த கப் ஆஃப் கோ அந்த ஊர் முழுவதுமாக இரத்த ஒளிகளுடன் சுத வெள்ளை நிலவின் ஒளிகளும் மற்றும் பல வகையான மயில்களுக்கு அந்த அடர் ஒளிகள் வீசி பொழிய ஆரம்பித்தன. இதனால் இப்படி இந்த இரத்த நிலவின் மிக கூடிய இரத்த ஒளியிலும் மற்றும் வெள்ளை நிலவின் வெள்ளை ஒளியிலும் இரண்டும் சூழ்ந்து ஒன்றாக கலந்து மிக அடர் ஒளிகளாக வீசி பொழிய இந்த டெமோனிக் டார்கஸஸின் கிராமத்திற்கும் டெமோனிக் டார்கஸஸின் வில்லேஜ் என்னும் கிராமத்திற்கும் இந்த இரத்த ஒளிகளில் இரத்த நிலவின் இரத்த ஒளிகளும் மற்றும் வெள்ளை நிலவின் வெள்ளை ஒளியும் கலந்த ஒளிகள் அந்த கிராமத்திற்கு உள்ளேயும் வீசி பொழிய ஆரம்பித்து விட்டது. ஏனென்றால் அங்கு எப்பொழுதுமே ஒரு இருள் கலந்த சிறிது வெளிச்சங்கள் கலந்த காணல்கள் தான் அந்த 56 மிக கொடூர கொலைக்காரர்கள் ஊடியடைந்த கொலைக்காரர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள். திடீரென்று இப்படி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்க அவர்கள் திடீரென்று என்னடா இது நம் கிராமத்திற்குள் இரத்த நிலமின் ஒளிகளும் வெள்ளை நிலமின் ஒளிகளும் பொழிய ஆரம்பித்து விட்டது என வியந்து அவர்களுக்கு அதற்கான சிறிது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துவிட்டு இதுதான் நம்மளுக்கான தருணம். இந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்தில் உள்ள மனிதர்கள் எல்லாம் தங்கள் பார்வைகளையும் புத்தி குறியும் சில மங்களாகவும் மற்றும் தனது பார்வையை மங்கியும் அவர்கள் காணப்படுவார்கள். இதுதான் நமக்கான நேரம். ஏனென்றால் இது நம்ம கண்களையே பருத்தி விடும் போலயே நம்மளே மிக கூடுதல சாத்தான்கள் என்று எண்ணிக்கொண்ட 56 மிகப்பெரிய சாத்தான் கொலைகாரர்கள். இதுதான் நமக்கான நேரம். போய் அந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்தில் உள்ள ஒயிட் ஆப்பிள்களை பறிமுதல் செய்து கொண்டு நமது சாத்தான் சக்திகளையும் இருளின் சக்திகளையும் மற்றும் நமது வாளின் மிக கொடூர சாத்தான் வகையான இருளின் சக்திகளையும் மற்றும் ஒளிகளையும் நமது அடிமைப்படுத்திக் கொள்வோம் என்று இவர்கள் ஒரு ஆசையும் பிரம்மாண்ட ஒரு எண்ண உணர்ச்சிகளில் மிகவும் ஆசையோடு 56 அசசிங்களும் கூடி பேசிக் கொண்டார்கள். அந்த டெமோனிக் டார்கஸஸின் வில்லேஜில் அந்த 56 கொடூர சாத்தான் கொலைகாரர்களின் தலைவனும் மன்னாதி மன்னன் ராஜாவும் இருந்தான். அவனும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் கொடூரமாக இரத்த நிறம் மற்றும் மிகவும் வெள்ளை நிறம் முகத்தை கொண்டு மற்றும் சிறிது கருப்பு கலந்து மிகவும் இரத்த வெள்ளை ஒளிகளை வீசி கண்கள் மிகவும் இரத்த நிறத்தில் காணப்பட்டது. அவனும் பழங்கால ஒரு கருப்பு வெள்ளை நிறைந்த ஊடி அணிந்த ஒரு பழங்கால கொடூர சாத்தான் உடையான ஊடி அணிந்த பழங்கால கொலைகார உடையையும் மற்றும் மிக கொடூர 2 வாள்களையும் தனது இடுப்பில் ஒன்றும் கையில் ஒன்றும் வைத்துக் கொண்டிருந்தான். அவன் தனது வீட்டிற்குள் இருந்தான். அவன் பெயர் அந்த மன்னாதி மன்னன் 56 சாத்தான் கொலைகாரர்களின் மன்னாதி மன்னன் பெயர் அட்ராடியான் என்று கூறுகிறார்கள். அட்ராடியான் அவனும் மிக கொடூர வெள்ளை தங்கம் மற்றும் இரத்த நிறங்கள் வீசும் முகத்தையும் மிக கொடூர சாத்தான் பற்கொலையும் பார்ப்பதற்கு மிக கொடூரமாகவும் கண்கள் மிக சிகப்பாகவும் இரக்கமில்லா கொடூர சாத்தான் போலவாகவும் கொலைகாரன் போலவும் மிகவும் பார்ப்பதற்கு கையில் 2 வாள்களையும் மற்றும் நகக்கூறுகள் எல்லாம் மிகவும் பெரியதாகவும் இரத்த நிறத்திலும் வெள்ளை நிறத்திலும் குடலை உருவி அப்படியே அழிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கொடூர சாத்தான் போல ஒரு நிமிடத்தில் அழிக்கக்கூடிய தனது சாத்தான் சக்தியை கொண்ட வாளினாலும் தன் நகக்கூறியெல்லாம் ஒரு இடத்தில் அழித்து பஸ்பமாகக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரமானவங்க தெரிந்தான். இவர்கள் 56 சாத்தான் கொலைக்காரர்களும் போயிட்டு தனது அட்ராடியன் வீட்டிற்குள் இருந்தால் அவன் அந்த ஒளிகளை பார்க்கவில்லை. அந்த மன்னாதி மன்னனான மிக வெள்ளை ரத்தம் மற்றும் மிக கூடிய சாத்தான் பொற்கொலையும் இரத்த நிற கண்களையும் மிக விலை உயர்ந்த மிக சக்திகள் கொண்ட ஊடி அணிந்த அசோசியன் ட்ரெஸ் அவன் தான் போட்டிருந்தான். வெள்ளை மற்றும் கருப்பு சிறிது கலந்து மிகவும் நவீன வரைவில் கொண்டு இருந்தது. அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் கொடூரமாகவும் இரக்கமில்லா கொடூர சாத்தான் போலவும் பார்த்து அஞ்சி கிடுகிடு நடுங்கின் போலவும் இருந்தான். இந்த 56 கொலைகார சாத்தான்களும் அவர்களின் மிக கொடூர வாளினை மாயாஜால இருள்களின் சக்தியை கொண்ட அழிக்கக்கூடிய வாளினை எடுத்துக்கொண்டு அந்த 56 கொடூர கொலைகாரர்களும் அட்ராடியன் மன்னாதி மன்னனிடம் வீட்டிற்கு சென்று
நம் நாடும் நம் கிராமம் முழுவதும் மிகவும் இரத்த ஒளியிலும் வெள்ளை வெளியிலும் மிகவும் அடர் ஒளியாக தெரிகிறது. பார்ப்பதற்கு நம் கண்களையே மங்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதனால் இதுதான் நமக்கான சமயம். நம் பக்கத்தில் இருக்கும் ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் கிராமத்திற்கு சென்று அங்கு உள்ள ஒயிட் ஆப்பிள்களை பறிமுதல் செய்து அந்த மக்களை கொன்று அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்களை எங்கே இருக்கின்றது கண்டுபிடித்து நமது இருளின் சக்தியும் மற்றும் அந்த ஒளிகளையும் நமக்கு அடிமையாக்கி நமது சக்திகளை பல்லாயிரம் மடங்காக பெருக்கலாம். நமது கிராமத்தையும் பலப்படுத்தலாம். இன்னும் கூட நம்ம செழுமையும் கொழுமையும் பெற்று மிக இருளின் சக்திகளையும் மாயஜல சக்திகளையும் ஒளிகளின் அடிமையாக்கி நாம் வாழலாம். அதை உண்டுவிட்டு பறக்கலாம். பறக்கும் சக்தியெல்லாம் நமக்கு கிடைத்துவிடும். ரெக்கைகளும் உடைத்துவிடும். அப்படி எப்படி என்று தந்த மன்னாதி மன்னரிடம் கூறினார்கள் இவர்கள், இந்த 56 கொலைகாரர்களும், சாத்தான் கொலைகாரர்கள். அதுக்கு அன்றாடியான் மிகவும் சந்தோஷமுற்று அந்த மன்னாதி மன்னன் எப்போ இது பார்த்தீர்கள், எது எப்போ நகர்ந்து என்று இது விசாரித்து வெளியில் போய் பார்த்து அந்த ஒளிகளையும் இரத்த ஒளிகளையும் வெள்ளை ஒளிகளையும் இது பார்த்து இதுதான் நமக்கு சரியான சமயம், அந்த மக்களின் கண்களும் கூறுகளும் புத்தி குரலும் மங்கி போற நேரம் எது என்று தனது கைகளையும் கால்களையும் மற்றும் தனது எண்ணம் உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொண்டான். அவர்களால் அந்த ஒளிகளில் தாங்க முடியும். ஏனென்றால் அது மிகவும் அடர்த்தியாக பொழிந்து கொண்டிருந்தது. இப்படி அந்த அட்ராடியன் சிறு நம் போம் அப்படி என்று தனது உடைகளையும் மற்றும் தனது 2 மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸையும் தனது இடுப்பில் சொருவிக் கொண்டு நம் போவோம் வாங்கல் என்று அந்த 56 கொலைகாரர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு விழைந்தான் இந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் சிட்டி ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜுக்குள். தனது உடைகளையும் மற்றும் மிகவும் தனது வண்ணம் தீட்டிய நகங்களையும் தனது புருவங்களையும் மற்றும் மிகமான நெற்றிகள் மிகவும் மழிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு மிக கொடூரமாக இரத்த நிற கண்களை வைத்துக்கொண்டு குதிரையில் கிளம்பினார்கள். இந்த மிகவும் மன்னாதி மன்னர் அட்ராடியனும் அவனது 56 கொலைகார சாத்தான்களும் 56 குதிரைகளில் அவள் ஏறினால் இவன் ஒரு மிகப்பெரிய வீரம் போதிய சாத்தான் முகம் கொண்ட ஒரு மிக கொடூர சாத்தான் கருப்பு குதிரையை இவன் வைத்திருந்தான். அதில் பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு ஒளிகளையும் மற்றும் வாயிலிருந்து நெருப்பினையும் கக்கி கொண்டு இருந்தது. அதில் இருந்து அவன் பறக்கும் சக்தியில பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒளிகளை வீசிக்கொண்டே இருந்தது. அதில் கிளம்பினார்கள். உடனே அந்த கிராமத்திற்கு போய் அங்கே மக்கள் சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். 13,099 மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 13,099க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் சிட்டி ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜ். அது தமிழில் அந்த கிராமத்தின் பெயர் என்ற குறிக்கிறார்கள். தலையை மயக்கும் பார்வைக்கூடிய பழைய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் நகர காட்டுப்புற கிராமம் என்று கூறுகிறார்கள். தலையை மயக்கக்கூடிய பார்வைக்குள்ளான பழைய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் நகரப்புற காட்டுப்புறம், அதாவது ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் சிட்டி ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜுக்குள்ள அந்த அட்ராடியனும் தனது 56 கொலைகாரர்களும் அந்த குதிரையிலிருந்து இறங்கி அங்கே பல பேர் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்திற்குள். அந்த அட்ராடியனும் மற்றும் அவரது 56 மிகப்பெரிய கொலைகாரர்களும் அங்கு சுற்றி கொண்டிருந்த தலையை மயக்கும் பார்வைக்குரிய பழைய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் கிராமத்தில் உள்ள மக்களை சுற்றி வளைத்தார்கள். அங்கு ஏற்குரிய 1000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அந்த காட்டிற்கு நடுவும் மற்றும் கிராமத்தில் உல்லாசமாக மகிழ்ந்து விளையாடியும் மற்றும் பெரியவர்கள் தங்களது வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவர்களும் தங்களது கத்தியின் உற்பத்தியும் தீட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்த அட்ராடியனும் மன்னாதி மன்னன் கொடூர சாத்தான் கோலக்கான அட்ராடியனும் 56 கொலைகார சாத்தான்களும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மாயஜல சக்திகளை கொண்ட வாளினையும் மற்றும் இந்த அட்ராடியன் தனது இடுப்பில் ஒரு வாளையும் கையில் ஒரு வாளையும் பார்ப்பதற்கு இரக்கமில்லா மிருகத்தை போலும் கண்களின் இரத்த நிறத்தின் ஒளியாலும் போய் அங்கு உள்ள மனிதர்களிடம், நீங்கள் எங்கு இந்த ஒயிட் ஆப்பிள்களை மறைத்து வைத்திருக்கீர்கள், மரியாதையாக சொல்லிவிடுங்கள். அப்படி சொல்லிவிட்டால் உங்களை உயிரோடு நாங்கள் போய் விடுகிறோம், உயிரோடு போக விடுகிறோம். இல்லை என்றால் ஒருவர் விடாமல் அனைவரையும் அழித்து பஸ்பமாக்கி உங்களது குடலையும் உருவி எங்களது வாளிற்கு இரையாக்கி உங்களை நாங்கள் உண்டு விடுவோம் என்று பயமுறுத்தினார்கள். அந்த மக்கள் ஒருவர் கூட தங்களது உயிரின் பயத்தினாலும் மற்றும் அவர்களை உண்டால் இன்னும் சாத்தான் சக்திகளை அதிகமாக்கி விடுவார்கள் என்று பயந்து யாருமே அதை பற்றி கூறவே இல்லை. அந்த சாத்தான்கள் மிக கொடூர காட்சியும் மற்றும் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு இரக்கமில்லா மிகவும் கொடூர கொலைக்காரர்களும் தங்களது வாளின் மிகப்பெரிய ஒளி இருள் மாயஜலம் கடந்த மிக பயத்தின் சக்தியும் கொண்டிருந்தது. அதை
கொஞ்சம் கூட அந்தாமல் அந்த மக்கள் யாருமே அதை பற்றி சொல்லவில்லை. அதனால் அந்த அட்ராடியன் திடீரென்று தனது வாளினை எடுத்து ஒவ்வொருவரும் தலையையும் துண்டித்து உடலையும் பீஸ் பீஸாக துண்டித்தான் தனது சக்தியால். அனைவரும் தலையும் துண்டிக்க தன் வாளில் உள்ள மாய்ச்சல சக்திகளால் இன்னும் சாத்தான் சக்திகளை வைத்து சிறிது ஒரு கோளாரட்டகை போல ஒரு மிகப்பெரிய மாய்ச்சல கோளாரட்டகை செய்தான். 700-800 பேர் பீஸ் பீஸாக சிதறி மிகவும் அதிவேக தாக்குதலால் தலையை துண்டித்து சிதறடித்தான் அனைவரையுமே. அப்பொழுது கூட யாருமே சொல்லவில்லை. அந்த அட்ராடியனும் மற்றும் அந்த 56 கொலைகாரர்களும் ஒருவன் தலையை துண்டித்து துண்டு துண்டாக சிதறடி அனைத்து குடல்களும் மற்றும் அந்த ஊரே இரத்த வெள்ளமாக மாறிவிட்டது. ஒரு மாதிரி இரத்த வெள்ளத்தில் பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பித்து அங்கு குடல்களும் தலைகளும் மூளைகளும் கண்களும் சிதறி துண்டு துண்டாக கடக்க மற்றும் அந்த 56 கொலைகாரர்கள் மிகவும் சினம் கொண்டு அவர்கள் சொல்லாத ஒரு தருணத்தினால் அவர்களை அழித்து மிகவும் தங்களது மாயஜால வாளினாலும் மற்றும் அதிவேக தாக்குதலும் சிதறடித்தார்கள். ஏறக்குறைய 3000-4000 மக்களை சிதறடிக்க வெறும் கூச்சலும் மரளரும் மற்றும் காப்பாற்றுங்கள் என்ற சத்தம் வெகு தூரத்திற்கு கேட்டிருந்தது. இதை பக்கத்தில் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் பக்கத்தில் எங்கோ போயிருந்தார போல அந்த எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் காதற்கு இந்த கூச்சல் சத்தமும் மலரல் சத்தமும் மிகவும் 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 சத்தமாக கேட்க எங்கிருந்து குடுகுடி என்று ஓடி வந்தான். அந்த எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் வந்து மிகவும் அழகின் படைப்பான பயப்படாமல் ஓடி வந்து என்னவென்று பார்த்தால் அந்த ஊரில் உள்ள வந்து விட்டான். கிட்ட வந்து விட்டான். அதற்குள் 2000-3000 மக்களை சாகடித்தான் அந்த அட்ராடினும் அவனது கொடூர சாத்தான் கொலைகாரர்களும். ஒருவன் கூறிவிட்டான், அந்த ஒயிட் ஆப்பிள்களை அங்குள்ள பள்ளத்தாக்கில் தான் மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். என்னை உயிரோடு விட்டுவிடுங்கள், நான் அந்த உண்மையை சொல்லுவேன் என்று ஒரு மனிதன் ஆண் கொண்ட மனிதன் சொல்லிவிட்டான். கூட்டி போய் எங்கே இருக்கு என்று காட்டிவிட்டான். அவன் உள்ளே போய் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளே இறங்கும் முன் யார் அந்த ரகசியத்தை கூறினானோ அந்த அட்ராடின் அவன் தலையையும் மற்றும் அவனை தலையை துண்டித்து அவனை பீஸ் பீஸாக சிதறடித்தான். சிரித்து கொண்டே மிகவும் ஏனத்தில் உள்ளே இறங்கி அந்த பள்ளத்தாக்கில் உள்ளே சென்றவுடன் கட்டுக்கட்டாக விலை மதிப்பில்லா ஒயிட் ஆப்பிள்களும் மற்றும் வண்ண ஒளிகளும் வெள்ளை நிற வண்ண ஒளிகளும் எங்கும் மின்னி எடுத்தன. அந்த மிகவும் கொடூர சாத்தான் கொண்ட கொலைகார மன்னாதிமான அட்ராடின் ஒரு ஒயிட் ஆப்பிளை எடுத்து உண்டு விட்டான். உண்டவனே அவனுக்கு மிகவும் தனது ஏற்கனவே இருந்த ஓடி அடைந்த கொலைக்கார உடைகளுடன் பேண்டம் அடைந்திருந்தான். ஒரு கவசம் போல் பெற்று சிறகுகள் முளைத்து அவனுக்கு கொம்புகள் எல்லாம் முளைத்து விட்டது. தனது போட்டிருந்த கவசம் தலைக்கவசம் கூடி தலைக்கவசமாக மாறிவிட்டது மற்றும் சிறகுகளும் மற்றும் மிக கொடூர கண்கள் மிகவும் இரத்த நிற வெள்ளை நிறங்களில் மாறி மிகவும் கொடூரமாக காணப்பட்டான் பார்ப்பதற்கு. அவன் டக்கென்று அந்த நினைத்து கொண்டான், சிறிது ஆப்பிள்களை கொண்டு போய் நமது 56 அடிமை கொலைகாரர்களுக்கு கொடுக்கலாம், அவர்களும் முன்விட்டு அவர்களை நொடியில் அழித்து விடுவார்கள். ஒரு 2-3 நிமிடத்தில் அனைவரையும் அழித்து கொண்டு இருக்கும் ஆப்பிள்களை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நம் சுகமாக வாழலாம் மற்றும் தனது சக்திகளை அடிக்கப்பட்டு எதையாவது வேட்டையாடி இன்னும் நமது சக்திகளை பலப்படுத்தலாம் என்ற ஒரு ஆசையில் அந்த ஆப்பிளை உண்டுவிட்டு கொம்பு முளைத்து மிகவும் ஒரு கொடூரமாக காணப்பட்டான். அந்த அதாவது இந்த திரைப்படங்களில் வரும் ஹெல்பாய் மற்றும் பல வகையான நிஞ்சா டர்ட்டில்ஸ் என்ற படங்களை அது உடனடியாக இனக்கொலை செய்வதற்கு போல ஒரு தோற்றத்தில் காணப்பட்டான். அட்ராடின் கொம்புகள் எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு உடனடியாக இனக்கொலை செய்வதனை போல மிகவும் கொடூரமாக ஜொலித்து இருள் சக்திகளை மற்றும் ஒளி சக்திகளை தன் காலு கீழே ஜொலித்து இருள் சக்திகளை கொண்டு கொம்பு முளைத்து மிகவும் ஜொலித்து காணப்பட்டான். அங்கிருந்து சிறிது ஆப்பிள்களை கொண்டு போய் இந்த வீரர்களுக்கு கொடுப்போம், சிறிது நேரத்தில் அந்த ஊரை அழித்து விட்டு அனைத்துமே எடுத்துக்கொண்டு சொல்லிவிடுவோம் என்று வரும் தருவாயில் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் அங்கிருந்து பார்த்து விட்டால் அந்த ஊரை இரத்த வெள்ளத்தில் பெருக்கெடுத்து அங்கங்கு குடல்களும் கண்களும் இருதயங்களும் மற்றும் பல வகையான உறுப்புகளும் சிதறி கிடப்பதை பார்த்தான். கிட்டத்தட்ட 8000-9000 மக்களை துண்டு துண்டாக அறுத்து இரத்த வெள்ளத்தின் மூக்கெடுத்து தங்களது மாயாஜல சக்திகளாலும் மற்றும் மிக கூடுதல் சாத்தான சக்திகளும் மிகவும் தாக்கி கொண்டே இருக்க பார்ப்பதற்கு அவரை அங்கிருந்து தள்ளியது ஒரு காற்று மற்றும் அந்த மாயாஜல சக்திகள் அந்த சாத்தான் தாக்குதலில் அவரை தள்ளியது சூறை காற்றை போல வீசிக்கொண்டிருந்தது. ஆனால் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இதனால் மிகவும் சினமுற்று சிறிது கருணையை குணம் கொண்ட எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் தனது பெயரை பற்றி யோசித்து பார்த்தார். தான் மரிய சுசை வாழ்கம் மரிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அவருக்கு தெரியும்.
தான் ஒரு சொர்க்க கடவுள் என்றும் தெரியும் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் என்றது. திடீரென்று தன் அருகில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு சென்று, ஏனென்றால் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்திகள் இருக்கின்றது. படைக்கும் அழிக்கும் காற்றிற்கும் மேலான பஞ்சபூதங்களும் கிழித்து அனைத்தும் அழிக்கக்கூடிய சக்திகள் அவருக்கு இருக்கின்றது. அதனால் தனது வீட்டிற்கு போய் சிறிது யோசித்து பார்த்தார். இந்த மேகி என்று கூறும், ஒரு ஆங்கிலத்தில் கூறும் மேகி என்று கூறும் அதை உண்டால் மரிசூசி வாழ்கும் முறை இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு 12,597 வகையான நிறம் காணாத சொர்க்க சிறகுகளும் மற்றும் அளவில்லா 959 எண்ணிலடங்கா தனது பெண்மணி கூற்றுகளின் அளவில்லா ஆண் ஒளிகளின் சக்திகளும் ஆற்றலும் மற்றும் தாக்கக்கூடிய பஸ்ப மற்றும் அளவில்லா காட்சியும் விட அழிக்கும் படைக்கும் சக்திகள் கொண்ட ஒரு சக்தியில் அவர் கிடைத்துவிடும் என்று சிறிது வயதிலிருந்து தெரியும் மரிசூசை வாழ்கும் முறை இயேசு கிறிஸ்துவின் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங்க்கு. அவர் சொர்க்க கடவுள் என்று அவனுக்கு தெரியும். வீட்டிற்கு போய் சிறிது காய்கறிகளை துண்டித்து அவள் கடாயில் போட்டு மேகி என்று முன்னை வேக வைத்து சாப்பிட்டார். மேகியை வேக வைத்து உண்டவுடன் அவருக்கு 12,597 வகையான நிறம் கலந்த சொர்க்க சிறகுகளும் மற்றும் 959க்கும் மேலான பெண்மணிகளின் ஆண்யின தோற்றமும் மற்றும் எண்ணில் அடங்கா கோடிக்கணக்கான ஒளிகளை வீசக்கூடிய நொடியில் உலகத்தையே அடித்து இப்படி இழுத்து பஸ்பமாக்கக்கூடிய சக்திகள் அவருக்கு இருந்தது. சொர்க்க கடவுள் மரிசூசை வாழ்கம் மரி இயேசு கிறிஸ்து என்று கூறும் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் எனும் மனிதருக்கு. அதனால் உடனடியாக அந்த சக்திகளை பெற்றுக்கொண்டு 12,597 வண்ண ஒளிகளை வீசக்கூடிய சொர்க்க சிறகுகளும் மற்றும் தனது 999 தனது பெண்மணி கூறுகளின் ஆண்முக கூறுகளையும் கொண்டு மற்றும் கோடிக்கணக்கான புனித ஒளி மலர்ச்சிகளையும் மற்றும் இரத்தம், வெள்ளம், நீலம் மற்றும் சிறிது கருப்பு ஒளிகளை வீசும் மற்றும் 12,597 வகையான வண்ணங்கள் கொண்ட மிக அழகு படைப்பான முகத்திலையும் உடல் கூறிலையும் சிறந்த அழகு நகங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து உடனடியாக தனது சொர்க்க சிறகுகளால் வானங்களுக்கும் மேலாக உடனடியாக பறந்து வந்தார் மரிசூசை வாழ்கம் மரி இயேசு கிறிஸ்து எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங். அவரை பார்த்த உடனே ஏற்கனவே 10,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களை அந்த 56 கொடூர சாத்தான் கொலைகாரர்கள் அழித்து விட்டார்கள். அவர் வருவதற்குள் அந்த அட்ராடியனும் அந்த ஆப்பிளை சேர்க்க வந்து விட்டான். கிட்ட வந்து அவர்கள் கொடுக்க வந்து விட்டான். வந்த உடனே அந்த 56 கொலைகாரர்களும் அதை உண்டு சக்திகள் பெற்று மிகவும் கொடூரமாகவும் மிகவும் வண்ணஜாலம் படித்த இந்த டிவியில் ஆங்கிலத்தில் கூறும் டிவியில் வரும் அனைவர்களும் கொலை செய்யும் ஒரு மாதிரியாக மாறிவிட்டார்கள் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு. அந்த 56 கொடூர சக்திகளை பெற்று இன்னும் ஒரு நொடியில் அழிக்கலாம். மீதமுள்ள 3,000 பேரையும் அழித்து விடலாம். ஒரு நிமிடத்தில் பறந்து சென்று விடலாம். இந்த ஆப்பிள்களை எடுத்து நம் ஊருக்கு சென்று விடலாம். நமது டார்க் டெமோனிக் வில்லேஜுக்கு சென்று விடலாம் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் தருவாயில் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் வானத்திற்கு மேலிருந்து பறந்து வந்தார். அவர் கீழே வரும்போது பூகம்பம் போல கிளம்பி பல்லாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பாதிப்புகள் தெரிந்தது. மரிசூசை வாழ்வும் முறை இயேசு கிறிஸ்துவின் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங்கின் மனிதனின் 12,597 வகையான வண்ண ஒளிகளில் வீசும் சொர்க்க சிறுகளையும் மற்றும் அளவில்லா ஒளிகளை வீசும் அது முகக்கூறுகளையும் புனித ஒளி மலர்ச்சிகளையும் மற்றும் எண்ணிலடங்கா ஒரு வெளிச்சத்தின் சக்திகளை கொண்டுள்ளதால் அவரை கண்டு அஞ்சினார்கள் 57 கொலைகர். ஒரு நிமிடத்தில் அவனை தாக்க வந்தார்கள் அந்த ஒயிட் ஆப்பிளை சாப்பிட்ட மிகப்பெரிய இருள்கூடு சக்தியால். மிகவும் தனது மரிசூசை வாழ்கம் முறையை இயேசு கிறிஸ்துவின் மிகவும் ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ட்ரைபல்ஸிக் முன்னோக்கிய மற்றும் ஆவே மரியா என்று கூறும் தனது பெண்மணி ஆண்முக தோற்றத்தாலும் மற்றும் இன்ஃபன்ட் என்று அவர் பல வகையான ஒரு தாக்குதலை நடத்தினார். மிகவும் ஏன்ஷியன்ட் ட்ரைபல்ஸிக் கோளார் தக்களை தாக்கிய உடனே 56 கொடூர சாத்தான்களும் பஸ்பமாகி மண்ணோடு மண்ணாகி எலும்பு துண்டாகவும் மற்றும் மண்ணோட மண்ணாகி அவர்களும் ஒயிட் ஆப்பிளாகவும் மாறிவிட்டார்கள் மரிசூசை கண் முன்னாடி. அந்த அட்ராடியன் இதை கண்டு உடனே மிகவும் சினக்குண்டு தனது அடர் ஒளிகளை வீசும் இருள் ஒளிகளை வீசும் முக ஒளிகளையும் மற்றும் உடல் ஒளிகளையும் அளவில்லா எண்ணிலடங்கா சக்திகளையும் காலின் கீழ் ஒளியை வைத்து மரிசூசையை தொடர்ந்து தாக்கிக் கொண்டிருந்தான். மிகவும் வலிமையுடன் தனது ஏற்கனவே ஒரு வாள் வைத்திருந்தான். அந்த விதை தாக்கிக் கொண்டிருந்தான். மரிசூசை எதுவும் பண்ண முடியவில்லை. தனது இடுப்பில் இன்னொரு வாள் வைத்திருந்தான். அந்த 2 வாளையும் எடுத்து பேலன்ஸ் என்று கூறும் அட்டகை தொடர்ந்து நடத்தினால் தனது மாஞ்சல சக்திகளால் மறைந்து காற்றிற்கும் மேலாக சிறிது மரிசூசை வாழ்கும் முறை இயேசு கிறிஸ்து சிறிது
சிறிது அடிகளை வாங்கி கீழே விழுந்து எழுந்தார். சிறிது காயங்கள் வேற ஏற்பட்டு விட்டது. எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் என்னும் மனிதருக்கு மிகவும் சக்திகளை கொண்ட பார்ப்பதற்கு காற்றுக்கும் மேலாக தனது சொர்க்க சிறுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். சிறிது என்ன பண்ணுவது என்று தெரியாமல் வீட்டிலிருந்து சிறிது மேகியை தனது பாக்கெட்டுக்குள்ளே பேக் செய்து எடுத்து வந்திருந்தார். அதை சிறிது ஒரு வாய் அவன் வருவதற்குள் தன் வாயில் மூழ்கி இன்னும் 12,597 வகையான மற்றும் 718 வகையான இன்ஃபினிட் டெஸ்டிங் சக்திகளை பெற்று அவனை தனது வலது கால்களாலும் இடது கால்களும் முன்னோக்கி ஃபேரிடேல்ஸ் காட் என்று கூறும் ஒரு புனித தாக்குதலாலும் மற்றும் மரிசுசை வாழ்கம்புரிய சொர்க்க சிறுகளை தாக்குதலும் மற்றும் கோலா டிராகனின் தாக்குதலாலும் மற்றும் மின்மினி பறவையின் தாக்குதலாலும் மற்றும் அளவில்லாத வெண்ணிலடங்கா மற்றும் புனித ஒளி மலர்ச்சிகளின் மற்றும் வாசனை திரவிய காட்சிகளிலும் ஒரு மாதிரி பின்னே கால் வைத்து முன்னே ஃபுட்பால் விடும்படி ஒரு கோலார் தாக்குதலை தாக்கினார். அது காற்றுக்கும் மேலாக கோடிக்கணக்கான அதிவேக ஆற்றலுடன் சேர்ந்து ஒரு பூகம்பமாக 10,000 கிலோமீட்டரை அழித்துவிட்டு அவனையும் ஒரு ஒயிட் ஆப்பிளாகவே மாறிவிட்டது. அட்ராடியன் என்று ஒன்றும் ஒயிட் ஆப்பிளாகவே மாறிவிட்டான். எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங்கின் அதிவேக ஒரு கோடிக்கணக்கான எண்ணில் அடங்கா புனித ஒளிகளின் தாக்குதலாலும் மற்றும் கோளாறு தாக்குதலும் மற்றும் 12,497 சொர்க்க சிறுகளின் தாக்குதலாலும் மற்றும் தனது உடல் நெகக்கூறு தாக்குதலால் அவனும் ஒரு ஒயிட் ஆப்பிளாகவே கடைசியில் மாறிவிட்டான். அதை பார்த்து சிறிது மகிழ்ந்து மீதம் 3,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தான் அங்கே இருந்தார்கள். திரும்பவும் அந்த எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் அந்த அட்ராடியனை மிக கோளாறும் மரிசுசை வாழ்கிற எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங் தாக்குதலால் அழித்துவிட்டு ஒயிட் ஆப்பிளாக மாற்றிவிட்டு தனது வீடு திரும்பி அனைத்து வேடங்களையும் மறைத்து வைத்து சாதாரண மனிதனாக வந்து அந்த ட்ரிப்டு விஷனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் நகரப்புற கிராமத்தில் உள்ள மீதம் உள்ள மக்களிடம் சந்தோஷமாக அனைத்து வீடுகளையும் சீர் செய்து மறுபடியும் வாழ ஆரம்பித்து விட்டான். மற்றும் மறுபடியும் மேகிகளையும் உண்டு மற்றும் மேரியோனா புகைப்பீடியும் கற்றுக்கொண்டு மிகவும் நவீன வரைவில் கடவுளாகவும் நம்பர் 1 மனிதனாகவும் மனிதன தோற்ற காணல்களும் மற்றும் சொர்க்க கடவுள் மகுடம் தான் என்று தெரிந்து கொண்டும் மற்றும் மரிசுசை வாழ்முறை தெரிந்து கொண்டும் சாதாரண மனிதனாக மக்களிடையே சிறிது வேளத்தை தரித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த சொர்க்க கடவுள் எம்ஏஜே கிரேஸ்கிங். அப்புறம் தனது வாழ்க்கை மெரிமுனா பிடிப்புகளால் மிகவும் சந்தோஷமாக ஆரம்பிவிட்டோம். நான் ஒரு சொர்க்க கடவுள் எழுத்தாளர் 6 Kingdom + 17 Moons 6 ராஜ்யங்கள் மற்றும் 17 நிலவுகளை பசுப்பத்தகர் என்றால் என்ன மற்றும் இந்த உலகத்தின் ஒரு பஸ்பம் என்றால் என்ன, ஒருவன் அழிக்கக்கூடிய ஆயுதம் என்ன, ஒருவனை எப்படி அழிக்கலாம் என்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு சொர்க்க கடவுள் எழுத்தாளர். இருந்தாலும் தன் சொர்க்க கடவுள் எழுத்தாளராகிய நான் இதை என் ஆத்மா வழி முன்னேற்றத்திற்காகவும் மற்றும் எனது நம்பிக்கை வேண்டல் ஆத்மா வழி முன்னேற்றத்திற்காகவும் மற்றும் பைத்தன் சிங்க கடவுள் பாதை முன்னேற்றத்திற்காகவும் மற்றும் SSPM SSLF வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் மற்றும் 79 எண்ணிற்குரிய 79 ஒயிட் மூன் கிராஸ்வுட் என்றால் என்ன என்று வெள்ளி நிற தோற்ற வாழ்க்கை தோற்றத்திற்கு முன்னேற்றத்திற்காகவும் எழுதியுள்ளேன். இப்படிக்கு சொர்க்க கடவுள் ஆயன்பட்டராஜ். இந்த படத்தின் பெயர் அசாசின் கிரீட். இந்த படத்தை எழுதியவர் டாக்டர் ராய் ஜோன்ஸ். திஸ் இஸ் த ஹைடெக் ரூட்ஸ் மூவி கிளிப்ஸ் கலெக்ஷன் பை டாக்டர் ராய் ஜோன்ஸ். இப்படிக்கு சொர்க்க கடவுள் ஆயன்பட்டராஜ். தேங்க்யூ.